Praise the Lord everyone. ਜਾਣਨ ਜਾਣ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਮੁਸਕਾਨ ਥਾਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਹਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਮੌਕੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। खुदावन तेरा धन्यवाद करते पिता तेरी प्रेजेंस में मांगती हैं इस जगह ते पिता परमेश्वर खुदावन दा तेरे पवित्र आत्मा ने इनवाइट करते हैं मेरे पिता इस जगह ते यहोवा प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज तो एक एक जन के बंधनों को तोड़ मेरे खुदावन दा प्रभु एक एक जन को छू के शुद्ध कर मेरे पिता परमेश्वर एक एक जन को मसा दे मेरे खुदावन दा आज जिन्ने भी जन मेरे खुदावन दा इस लाइव मीटिंग को देखन मेरे खुदावन दा ब्लेस होन हील होन मेरे खुदावन प्रभु तेरा धन्यवाद कर दे मेरे खुदावन दा तू आ और पिता परमेश्वर इस जगह ते अपनी पिता परमेश्वर सिंहासन लो लगा मेरे खुदावन दा तेरा धन्यवाद कर दे प्रभु पिता तेरा धन्यवाद करते हैं मेरी छोटी सी आराधना प्रार्थना सुन के कबूल करो ताड़े बेटे साडे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह दे पाक और जलाली नाम विच मंगदी हां आमीन। आओ ਅਸੀਂ आराधना करिए। वो अपने कोल बुला के सानू कदे भी छड्डदा नहीं यीशु बरकत दे दिया कदे भी थकदा नहीं यीशु बरकत दे दिया कदे भी थकदा नहीं वो अपने कोल बुला के सानू
हालेलुया हालेलुया। आओ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ। ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ Hallelujah. Praise the Lord. ਧੰਨਵਾਦ ਯੀਸ਼ੂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨਾਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਇਹ ਭਜਨ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਰਸ ਇਹਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ऑनलाइन होने का मौका मिला है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। आओ प्रभु की महिमा ले ये भजन। क्यों जो मेरे परमेश्वर, असी सब इन्ने कमजोर हाँ दुनियावी चीज़ों ਲਈ
ਦੁਨਿਆਵੀ ਭਟਕਣ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਯੋਗ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਕੂਵਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ। ਆਓ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਔਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਆਨਲਾਈਨ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਈਓ। ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ। बहुत कमजोर हैं पिता परमेश्वर, तेरे प्यार की, तेरे साथ की लोड़ है। ओ मेरे प्रभुओं के प्रभु, बादशाहों के बादशाह यीशु नासरी, तेरे प्यार की, तेरे रहम की, तेरे करम की लोड़ है पिता परमेश्वर आज पूरी दुनिया में। कमजोर हाँ, कमजोर हाँ, कमजोर हाँ, कमजोर हाँ, मैनू लोड़ है तेरे प्यार दी, मैनू लोड़ है तेरे प्यार दी, मेरे पाक खुदा कमजोर हाँ, कमजोर हाँ, कमजोर हाँ, कमजोर हाँ, कमजोर हाँ, कमजोर हाँ, मैनू लोड़ है तेरे प्यार दी, मैनू लोड़ है तेरे प्यार दी, मेरे पाक खुदा, मेरे पाक खुदा कमजोर हाँ, कमजोर हाँ, कमजोर हाँ, कमजोर हाँ, मैनू लोड़ है तेरे प्यार दी, मैनू लोड़ है तेरे प्यार दी, मेरे पाक खुदा, मेरे पाक खुदा कमजोर हाँ, कमजोर हाँ, कमजोर हाँ, कमजोर हाँ। तेरी होंद तो जदों दूर सा अपने पापा नहीं मशहूर सा, तेरी होंद तो जदों दूर सा अपने पापा नहीं मशहूर सा, मेरे अपने ताने कसदे रहे, मेरे हालातां ते हसदे रहे, मेरे अपने ताने कसदे रहे, मेरे हालातां ते हसदे रहे, मैनू माफ कर इंसान
ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ। ਓ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਯीशु। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आओ प्रभु की महिमा ਲਈ ਇੱਕ ਭਜਨ ਹੋਰ ਕਵਾਂਗੇ। यहोवा मेरा यारी, मैनू थोड़ कदे ना आउंदी। सारियां कमियां नू पूरियां करने वाला मेरा यहोवा परमेश्वर ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਮੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਸਪਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਕਰ ਖੁਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। आओ प्रभु की महिमा करिए। यहोवा मेरा याली, मैनू थोड़ कदे ना आउंदी। यहोवा मेरा याली, मैनू थोड़ कदे ना आउंदी। यहोवा मेरा याली, मैनू कदे ना आउंदी। यहोवा मेरा यारी, मैनू थोड़ कदे ना आउंदी। बन पेटा मैं चलगा
लिया। मछली ने उत्थे पहुंचाता जिथे जाना सी उन्हें। खुदावन खुदा यहोवा खुदा तू जिहदे वल होना है वो कखों लख बन जाता है। मेरे खुदावन खुदा वो तेरा भरोसा इतना उच्चा है। रख के भरोसा तेरा तेरा वतदा रख के भरोसा योदा यके जावा वतदा ਉੱਚਿਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਰੀਓ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਚ ਸ਼ਿਫਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਾਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਚ ਸ਼ਿਫਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਾਵਾਂ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आ हुण परमेश्वर दी दासी ने कोलों बाइबल दे पवित्र वचनां दा आनंद लईए।
ਔਰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਔਰ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਸਿਸਟਰ ਡਿੰਪਲ ਜੀ ਦਾ। सिस्टर मुस्कान जी और ब्रदर नंदन जी और परमेश्वर में इस्तेमाल करने और गलियां मस्ता करन और अपनी मैम वाली रन डे बाय डे इस्तेमाल करन। परमेश्वर ब्लेस करन, गॉड ब्लेस देम। परमेश्वर धन्यवाद कर दिया और मैं थैंक्स कर दिया पास्टर यूनुस जी का और जिसने इस मिनिस्ट्री का उन्होंने मैंने अपनी जिस मिनिस्ट्री में एज एवंजलिस्ट होना उदा दिता और मैं परमेश्वर धन्यवाद करनी परमेश्वर मिनिस्ट्री में होर ब्लैस कर डे बाय डे ग्रो कर उन्होंने सिखाई जिस तरह उन्होंने मैनू खड़िया किया परमेश्वर होर लोगों को इस्तेमाल करने सिखाई अपनी मैम परमेश्वर चुने। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हाँ और मैं थैंक्स करती पास्टर परम जी का जिन्होंने मैंने अज इस जगह पर इनवाइट किया जाइनिंग्स मिनिस्ट्री में उन्होंने ऑनलाइन होने का मैंने मौका दिता और पूरी टीम का जिन्होंने अज मैंने अनुभव दिता कि मैं परमेश्वर के वचन को आज फेसबुक के जरिए ऑनलाइन मैं परमेश्वर की महिमा कर सकूँ। परमेश्वर में धन्यवाद करती थैंक्स करती हाँ और परमेश्वर के पवित्र कलाम की तरफ जाने तो पहले छोटी जी प्रेयर करते हैं क्योंकि परमेश्वर की हजूरी इस जगह पे मौजूद है, प्रेजेंस मौजूद है। आओ सब जन एक मन होके अपनी अखां बंद करिए और प्रार्थना करिए क्योंकि आज का वचन जो है परमेश्वर का वो साड़ियाँ जिंदगियां चेंज करने जा रहा। मेरा विश्वास है कि आज जिस तरह ये वचन ये वर्ड्स जो निकलेंगे परमेश्वर की ओर तो जो परमेश्वर मैंने इस्तेमाल करनी इस जगह पे और जो कोई इस जगह पे देख रहा है वचन ये वर्ड्स में सुन रहे अपने अंदर लेगा उधार पाएगा, अपनी सारियां चिंताओं तो परेशानियां तो आज शिफा पाएगा। सो आओ उसे मिलकर प्रार्थना करिए अच्छे वचन देने। धन्यवाद 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 मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मैं थैंक्स कर रही थोड़ा जिंदा खुदावन जी आज दे समय लिए आज दे इस प्रेजेंस लिए मेरे जिंदा खुदावन जी जो सी अपनी पवित्र हजूरी साडे विच बनाया होया मेरे जिंदा खुदावन जी थोड़ी महिमा लिए थोड़ा धन्यवाद कर दे जो सी अपने बच्चों ने इस्तेमाल कितना अपनी महिमा करने लिए मेरे जिंदा खुदावन जी अच्छी आराधना ली अच्छी प्रेजेंस ली मैं थोड़ा थैंक्स कर दी जिंदा खुदावन जी। हुण जो समय आ गया थोड़े वचनों खोलन का थोड़े मुख के शब्दों जानन का मेरे जिंदा खुदावन का सचमुच जीवित परमेश्वर तुसी मेरी अगुवाई करना मेरे जिंदा खुदावन थोड़े पवित्र कलाम थोड़ा सिखांदा सानू दसदा कि तू मेरी महिमा लिए अपने मुख नूं खोल ते मैं अपने शब्दां तेरे अंदर भर दियांगा। मेरे जिंदा खुदावन जी आज इस जगह ते बोलन वाली मैं नहीं बल्कि तुहाडा पाक पवित्र रूह मेरे अंदर होके गलबात करे और सुनन वालियां नूं सब नूं बरकत दे मेरे जिंदा खुदावन मैं अपनी महिमा लिए आज इस जगह ते इस्तेमाल करना मेरे सामर्थ्य परमेश्वर जिंदा खुदावन जी मैं तुहाडा धन्नवाद करदी और आज दा पवित्र कलाम जो साडे सब के अंदर हृदय के अंदर बोया जाए वो 3 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लेके आए और ये फल इसी तरह डे बाय डे साडे अंदर बढ़ता जाए साडी लाइफ विच बढ़ता जाए और हजारों लाखों करोड़ों गुना फल लेके आए मेरे जिंदा खुदावन जी मेरे सामर्थ्य परमेश्वर और कोई भी अंधकार की ताकत कोई भी शैतानी ताकत इस नूं छूने ना पाए साडे फल नूं साडे अंदर लाइफ चो साडी जिंदगी चो चुराने ना पाए मेरे जिंदा खुदावन जी और फल बनिया रहे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर ताकि असं स्वर्गीय फल में पा सकिए मेरे जिंदा खुदावन जो साडे सब लिए ठहराया मेरे जिंदा खुदावन जी मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पूरे समय में तुहाडे हत्थां विच सौंप दी और इस प्रार्थना नूं मंग तुहाडे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह दे नाम आमीन हालेलुया। आओ असीं परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं। आज का पवित्र कलाम देखेंगे परमेश्वर के वचन की तरफ अस देखते हैं कि आजकल हर कोई चिंता के विच डुबिया है। आज मेरा टॉपिक भी इस विषय पे है चिंता पे कोई हर कोई आज टेंशन विच है परेशानी च और परमेश्वर का पवित्र कलाम सानू सिखांदे कि सानू परेशानी नहीं रहनी चाहिए सानू चिंता नहीं करनी चाहिए पर अस देखते हैं कि इवन बर्थडे तो लैके बच्चे तक नूं आज परेशानी है हर एक डे बाय डे कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स विच फसे हुए हैं जिस नूं भी पुछदे हैं जां जिस लागे बैठते हैं असीं देखते हैं जो चिंता विच है परेशानी विच है और परेशानी विच है बड़े बुजुर्ग सब परेशानी विच है साडे और बच्चे भी परेशान है किसी न किसी चीज़ नूं लैके सब दी जिंदगी विच आज चिंता का विषय बनया होया और परमेश्वर सानू इस चिंता चों ही बाहर निकलण दा एक रस्ता दस रहे परमेश्वर पवित्र कलाम क्योंकि परमेश्वर जानते सीगे
कि ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਲੰਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਡਿਨਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਕੇਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਾਂ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਕੀ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਰ ਪਲ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਮੱਤੀ chapter 6। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद करते अच्छे वचन के लिए, अच्छी प्रेजेंस लिए, अच्छी हजूरी लिए। और परमेश्वर का कलाम सानू सिखा रहा कुछ। इस परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं। मैं वर्स पढ़ांगी चैप्टर 6 उसकी 25 तो। मैं तुहानू कहंदा हां कि तुसी अपने जीवन अते शरीर दे लई चिंता ना करना कि असी की खावांगे जां की पीवांगे जां की पहनांगे। परमेश्वर का वचन सानू दस रहा है इस जगह ते कि असी किसी भी चीज की चिंता ना करिए अपने जीवन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ और अपने शरीर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कि ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ और ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ। 9 ਮੰਥ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ। परमेश्वर के वचन सानू तसल्ली दे रहे और ये सच है क्योंकि पवित्र कलाम सच्चाई है, सच है, अटल है, जो बदलता नहीं है। ये ना बदलने वाला सारा जिंदा खुदावंद दे मुख दे शब्द है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन सानू दस रहा है कि असी इस चीज की चिंता विच फसे हुए हैं। असी की खावांगे, की पहनांगे। असी एक टाइम खाना खा लेने, दूसरे टाइम पे सानू चिंता हो जाती है। पर परमेश्वर का वचन सानू दस रहा है कि सानू इस चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। और अगे परमेश्वर का वचन सानू दस रहा क्योंकि जीवन का मुल भोजन नालों किते अधिक है अते शरीर का मुल कपड़े नालों। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन सानू दस रहा है कि शरीर का मुल, भोजन का मुल किते, जीवन का मुल जड़ा भोजन नालों किते अमूल्य है। क्यों अमूल्य है? क्योंकि परमेश्वर ने हर एक चीज को बनाया अपने मुख विच वर्ड करके। परमेश्वर ने हर एक सृष्टि, हर एक चीज को रचिया। और परमेश्वर जो सानू बनाया, परमेश्वर ने सब तो पहले मिट्टी लई, उसने गोया, परमेश्वर ने मेहनत की और अपने स्वरूप से सानू बनाया। परमेश्वर ने इंसान को बनाया और उसके अंदर अपने सांस फूकी। परमेश्वर के सांस साडे अंदर और परमेश्वर ने मेहनत लगाई, हाथों नाल मेहनत की। परमेश्वर ने इंसान को बना लिया। इस करके असी की हैं बहुत ज्यादा मूल्य है। परमेश्वर ने सानू इस करके परमेश्वर कह रहे कि तुसी बहुत ही अनमोल हो क्योंकि परमेश्वर ने सानू में जीवन देने वास्ते अपना पाक पवित्र बेशुमार कीमती भी लहू बहाया। हालेलुया। परमेश्वर ने साडे वास्ते अपने ऊपर 39 कोड़े खाधे, अपने शरीर नूं बदन नूं उन्होंने छलनी किया, कतरा कतरा अपना पाक पवित्र लहू बहाया। परमेश्वर ने ऑलरेडी साडे वास्ते अपने सिर के ऊपर कंडियां दा ताज पहनिया ताकि सानू कोई तकलीफ ना आए, टेंशन विच ना रहिए, इसी परेशानी विच ना रहिए, असी डिप्रेशन विच ना जाइए। बट फिर भी असी की कर रहे हैं, असी चिंतित रह रहे हैं। जबकि परमेश्वर पवित्र कलाम दसदा कि मैं ऑलरेडी सब कुछ कर चुका तुहाडे लई, हुण तुहानू चिंता करन दी कोई भी जरूरत नहीं है। बट असी फिर भी अपनी ही चिंता विच फसे हुए हैं। जबकि परमेश्वर पवित्र कलाम दसदा कि चिंता चिता दे समान है, सानू चिंता नहीं करनी चाहिए। पर असी अपनी डेली चीज़ों को लैके चिंतित हो जा रहे हैं। परमेश्वर पवित्र कलाम सानू अगे दसदा। हालेलुया।
ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ, ਉਹ ਨਾ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਵੱਢੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਭੜੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਅਧਿਕ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਦੀ ਉਹ ਬੀਜਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵੱਢਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ खेती कर सकीए, ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਉਗਾ ਸਕੀਏ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ, ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ। ਬਟ ਉਧਰ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਵੱਢਦੇ ਆ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਖਾਣ, ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਉੱਡੇ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਡਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਚੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਸਨੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਨਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਲੱਤੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਨ ਹੈ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਡ ਹੋ ਕੇ ਰੋ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਧਾ ਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਅਰਥ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਸ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और परमेश्वर कलाम ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੇ ਫਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੱਤਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਧਨੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋ ਕੀ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਰਾਜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਧਨੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਸ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ को ਧਨ ਮਾਲ है, ਨਾ ਉਸ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ को बुद्ध है और ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। परमेश्वर वचन दसदा कि तुसी सुलेमान दे वस्त्र उन्ने सुंदर नहीं है जिन्ने की फुल सुंदर है, जिसनु परमेश्वर ने बनाया सुंदर। और क्यों वो सुंदर लग रहा, वो क्यों है? सुलेमान को सब कुछ है पर फिर भी वो की फुल्ला जिन्ना सुंदर नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि राजा सुलेमान नू बहुत ज्यादा चिंतावां सी, उसको सब कुछ सीगा पर उसने ये टेंशन सी कि उसने राज नू अपने नू किस तरह चलाना, जबकि उन्हें परमेश्वर को सब कुछ मांग लिया सी और परमेश्वर ने उन्हें ये दे भी दिता सीगा, पर फिर भी वो आने वाली चीज़ों वास्ते चिंतित सीगा कि मेरे दास दासियां कितना रहेंगे, मेरी फैमिली कितना रहेगी, मेरी रानियां कितना रहेंगी, मेरे बच्चे किस तरह रहेंगे, मैं किस तरह राज करांगा, मैं किस तरह सबनू खुश रख सकदा, मैं किस तरह सब दा न्याय करांगा, और मैं किस तरह कल जो मैं महल विच जाना जो मैं, और मैं किस तरह के वस्त्र पहनांगा, उसनू चिंता सी। पर फुल्लां नू देखो, कहंदे फुल्लां नू कोई भी चिंता नहीं, वो जानते हैं कि साडी लाइफ की है एक दिन वास्ते, वो सुबह जो खिल जाते हैं वो शाम नू मुरझा जाते हैं।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਖਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁਰਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਬਖੇਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਵਾਓ ਸੋ ਪ੍ਰੀਟੀ। ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਸਭ ਦੀ ਜੋ ਉਦਾਸ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਨਾਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸਵੇਰ ਖਿਲਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਫ ਬੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੀ, ਲਾਈਫ ਜੀਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਜੋਏ ਮੀਨਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਚਲੀਏ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਘਾਹ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਚੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵਰਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵਰਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਘਾਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸੜਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਅੰਤ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਲਈ, ਪਹਿਨਣ ਲਈ, ਪਾਉਣ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੀਏ। ਆਮ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹਾਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਚ ਜੋ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਮੰਨਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਬਰਾਇਆ ਔਰ ਬਟੇਰੇ ਭੇਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ। ਸਵਰਗੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਡਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਖੋਜੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ, ਕਿਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸਤਰ ਦੇ ਨਾਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਤਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੱਕ ਆਮ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਆਮ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਾਣੀ ਬਣਾਤਾ, ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੈਲੇਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ।
ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਰਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵਿਪत्ति ਆ ਗਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਸੀ और परमेश्वर ने उसने अपनी महिमा ਲਈ चुन लिया। परमेश्वर ने ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੀ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਉਸ ਏਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇੱਕ ਆਮ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਰਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ। और ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ? ਰੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਸੀ ਰਾਜਾ, ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ, पूरे कॉन्फिडेंस ना वो जाके राजे के सामने खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारियां अपनी चिंता, सारियां परेशानियां परमेश्वर को दे दिया। वो जान चुकी सी परमेश्वर की प्लानिंग की है। परमेश्वर ने आज कहनी मैंने इस्तेमाल करना है अपनी महिमा वास्ते। और उस टाइम एक रूल हुंदा सीगा कि राजा एक राजदान राजे दे हाथ विच एक राजदान हुंदा सी और वो जिस दी तरफ करदा सी वो परमेश्वर दे कोल, परमेश्वर दे उस वचन दे मुताबिक, उस समय दे मुताबिक रानी ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਦੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਦੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ 3 ਦਿਨ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗਈ, परमेश्वर के फेवर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ और ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, और फिर ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ और ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਫੇਵਰ ਨੂੰ ਲਿਆ और ਬਿਨਾਂ ਜਾਨ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ और उसने अपनी पूरी यहूदी कौम ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, क्यों उसकी लाइफ विच पहले इन्नी उदासी सी, क्यों परमेश्वर उन्हें तैयार कर रहे सीगे। परमेश्वर ने उसਨੂੰ तैयार किया अपनी महिमा ਲਈ और यहूदी कौम ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਇਸੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਜੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ और इच्छा ਨੂੰ जानने की कोशिश करो, क्योंकि जो कोई परमेश्वर राज्य की खोज करता, उसके वचन की खोज करता, परमेश्वर उसके पीछे पै के उसਨੂੰ हर एक चीज मुहैया करता। और जिस तरह ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮਿਰਾਕਲ ਹੋਣਾ, और ਉਹ ਤੇ ਅੜੇ और ਖੜੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ, ਉਹ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਅੜੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। क्योंकि पवित्र कलाम दसदा कि तू अपनी सारियां चिंतावां मेरे मोढियां दे ऊपर सुट दे, क्योंकि मैनू तेरा फिक्र है। और उन्होंने की कीता, अपनी सारियां चिंतावां की कीता, परमेश्वर के ऊपर सुट दिता और आराम नाल उस जगह ते खड़े होकर परमेश्वर दा सिर्फ धन्नवाद कर रहे थे, परमेश्वर नू पुकार रहे थे। परमेश्वर हसदे जी असीं इस जगह ते महिमा नू देखीए। हालेलुया। और उन्होंने की डराया जा रहा सी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਉਸ ਪੱਠੀ ਵਿੱਚ ਚੋਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅੱਗ ਦੀ ਪੱਠੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ 7 ਗੁਣਾ ਤਪਾ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਮੱਗ ਦੇ ਅੰਗਾਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਪੱਠੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰਦੇ
ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਚੌਥਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ ਮਿਲਿਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦ ਆਪ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ? ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ, ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਫਿਕਰ ਦੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਜਾਂ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੱਚ ਕਰ ਦਈਏ। ਔਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ 7 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਭੱਠੀ ਤਪਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਹਰ ਘੁਟਨਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਡਗਮਗਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ, ਉਹ ਰੜੇ ਔਰ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਆਪ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਮਲੇਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਡੰਗਰ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਹਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਰਾ ਕੇ ਕੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਪਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੀ? ਬਿਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਾਲ ਦੇ ਜੋ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਥਰਾਓ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਬੇਖੌਫ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੂਨਖਾਰ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੁਕੜੀ ਜੋ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੱਥ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸਦੀ ਤਰਫ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਉਸਨੇ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੌੜਿਆ, ਬਲਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੋ ਉਸਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਬੇਟਾ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਦੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਜੇਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਬਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੌਲੁਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਾਣ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨਵੀ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਲਕਾ ਮੁਲਾਇਮ ਜ਼ੁਲਫਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੀਡਰ ਹੋ ਕੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਖੀ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਲਾਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਹਾਏ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਔਰ ਅੰਤ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਪਾਏ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਪਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪੱਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹ ਚੜਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਇਹ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਈਡ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾਵਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਸਵਾਸ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟਮਨੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵਚਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਵਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਤਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਨੌਨ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀ। ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਅੰਧਕਾਰ ਹੀ ਅੰਧਕਾਰ ਸੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਕਿਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। सब कुछ सी, अच्छी फैमिली सी, खान लिए अच्छा सी, पहनने लिए अच्छा सी, लाइफ बहुत ही वधिया सी, बट मेरी लाइफ विच बहुत ही ज़्यादा निराशा सी। परमेश्वर ने जीवन बहुत वधिया दिता, मैनूं किसी चीज़ की कमी नहीं रही, खान पीन पहनने की, पर मैं चिंतावां विच सी। कोई बल्कि हसी मेरी लाइफ च नहीं रही। कुछ टाइम पहले मैं बहुत खुश सी, पर फिर भी मैं कदी कदी उदास होनी सी और सोचती सी कि सब कुछ है, किस चीज़ की
ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜੋ ਮਿਸ ਚਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨ ਲਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕੀ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਘੋਰ ਬੱਦਲ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਘੱਲਦੇ। और परमेश्वर ने सचमुच अपने दास के वसीले वचन ਨੂੰ भी ਘੱਲਿਆ और आप परमेश्वर खुद अपने दास के जरिए साडे घर आए। और ਜਦੋਂ परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਮੁਖਤਾਰ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਦਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਟੀ ਇੰਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, और उन्होंने मैंने बोलिया परमेश्वर ਦੇ वर्ड ਦਿੱਤੇ कि अपनियां सारियां चिंतावां बेटा तू अपने उस जिंदा खुदावन ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। और मैं सोचती सी ਕਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, मैं कि मैं तो सारियां पहले ही सौंपीਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ चिंता मैं ये ਕਿਹੜਾ खुदावंद है जो मेरी चिंता ਨੂੰ उठा लेगा, क्योंकि मैं तो सौंपीਆਂ ਹੋਈਆਂ और मेरी चिंता उस दी उस तरह आईਆਂ, मेरी परेशानियां उत्थे दी उत्थे, मेरे हालात कोई सुधर नहीं रहे। और ये ਕਿਹੜਾ परमेश्वर है जो मेरी चिंतावां चुक लेगा और मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। और उन्होंने बोलिया कि प्रभु यीशु मसीह जी है। और उन्होंने मैंने बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ वर्स पढ़ाई, ਮੈਨੂੰ वचन ਦਿੱਤਾ और बोलिया कि अपनी सारियां चिंतावां ਨੂੰ परमेश्वर ਤੇ सौंप ਦੇ। मैं अपने आप ਨੂੰ अपनी फैमिली परमेश्वर ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ सौंप ਦਿੱਤਾ और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। और उन्होंने बोलिया कि ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ परमेश्वर ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। और फिर मैं और मेरी फैमिली ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। डे बाय डे ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। और एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर ने ਮੈਨੂੰ शिफा ही नहीं देती बल्कि मैंने अपनी महिमा ਲਈ चुन लिया। हालेलुया। क्योंकि उस तो पहले मेरी लाइफ इन्नी ज़्यादा खराब सी, मेरे से बहुत ज़्यादा जादू टूना किया गया सीगा, बहुत ही लाइफ मेरी खराब हो चुकी सीगी। मैं दुष्ट आत्मा मेरे अंदर सीगी और मैं दुष्ट आत्मा के करके मैं अंधकार विच सी और मैनू कुछ भी अच्छा नहीं सी लगता। किसी ने गलबात करना, बोलना, किसी का फेस सामने करना मैनू बिल्कुल अच्छा नहीं सी लगता। मैं अपने कमरे च बंद रहिंदी सी, रोंदी रहिंदी सी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैं दुखी परेशान सी, चिंतावां दे घोर बदल विच मैं घिरी हुई सी, अंधकारी अंदर चारे तरफ से मेरे। और जिस तरह परमेश्वर का वचन मेरे अंदर आया, परमेश्वर के दास ने मेरे लिए प्रार्थना की और वचन मैंने दसिया, मैं बाइबल में पढ़ना स्टार्ट किया। और जिस तरह मैं इस वचन में पढ़िया कि सचमुच जिंदा खुदावंद जो अपनी असीं सारियां चिंतावां नूं सुट दिंदे ते सानूं परमेश्वर शिफा दिंदा, शांति दिंदा, आराम दिंदा। और परमेश्वर ने मैनूं अपना हल्का और मुलायम जुल्फा दिता अपने कामां नूं करन दा, अपनी महिमा नूं करन दा। और अज मैं तुहाडे विच जीवित हाँ। परमेश्वर धन्यवाद करती और मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा ब्लैस है, मैं भी ब्लैस है। और मैं परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ, पास्टर परम जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हैं कि जिन्होंने मेरा मौका दिता ऑनलाइन होने का, परमेश्वर के वचन शेयर करने का। और परमेश्वर का वचन सब लिए आशीष बरकत का कारण ठहरे। आज का पवित्र कलाम मेरा विश्वास है कि जो कोई भी सुन रहा वो जिस किसी चिंता में है, जिस किसी परेशानी में है, मेरा कोई भैन भरा आज वो शिफा पा चुका, आज जो सारिया अपनी परेशानियां तो दुखों तकलीफों तो शिफा पा चुका, आज़ादी पा चुका। मेरा विश्वास है क्योंकि इस वचन ने मैनू चेंज किया। मैं की सी जिस तरह दौलत पातशाह कहते कि मैं एक नाली का कीड़ा सी और मैनू की किया एक राजा बनाता। और मैं भी एक ऐसी सी नॉर्मल सी फैमिली चो सी, वचन में नहीं सी जानती और मेरे विच फसी हुई सी, इधर उधर बहुत टक्कर मार रही सी, पर किते भी मेरी किसी ने बांह नहीं फड़ी। एक जो हवा परमेश्वर जिंदा खुदावन ने इस वचन के जरिए मेरे अंदर जो एक शक्ति पैदा की, एक बल हिम्मत शक्ति थी, मैंने जीवन की एक नई रोशनी मेरे अंदर पैदा की कि मैं लाइफ को इंजॉय करा, जीवन। और आज मेरा हर एक पल बहुत ही बेस्ट और खुशी ना आनंद ना भरिया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे को अज वो जेदे वाल जिंदा खुदावन किसी भी चीज़ की थोड़ नहीं रही। हालेलुया। प्रार्थना करते मिलके सच्चन।
धन्यवाद 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 मेरे सामर्थी परमेश्वर जिंदा खुदावन जी, मैं थोड़ा धन्यवाद करी, थोड़ा थैंक्स करदी मेरे सामर्थी परमेश्वर आज इस दिन ली, आज इस समय ली जो सानू सब नु बख्शिया मेरे सामर्थी परमेश्वर, अपनी महिमा ली जो समय ठहराया मेरे जिंदा खुदावन जी, वर्शिप टीम नु मेरे जिंदा खुदावन जी, इसलिए मैं थोड़ा धन्यवाद करदी और उन्हें शुक्र ब्लेस करदी मेरे सामर्थी परमेश्वर। और अब थोड़े दास पास्टर परम जी दा मैं धन्यवाद करदी, थैंक्स करदी, उन्होंने शुक्र ब्लेस करदी, उन्होंने मिनिस्ट्री जो ऑनलाइन पिता परमेश्वर जी जो तुसी अपने दास नु इस्तेमाल कर रहे हो मेरे जिंदा खुदावन जी, होर अपने प्लान्स नु उन्होंने देना और डिवाइन हेल्पर्स भी देना, ताकि जो तुसी उन्होंने प्लान्स दो पिता परमेश्वर जी जल्द तो जल्द पूरे होन और उस हर जगह ते पिता परमेश्वर तोड़ा शुभ समाचार फैल जाए जितने अजे तक तोड़ा वचन नहीं पहुंचे मेरे जिंदा खुदावन जी। अपने दास पास्टर परम जी नु और पूरी टीम नु मिनिस्ट्री नु इस्तेमाल करो मेरे जिंदा खुदावन जी, होर भी लोगों को तैयार करो, होर डिवाइन हेल्पर्स खड़े करो ताकि वो माध्यम तैयार हो सकन जितों तक होर रूहां बचाइया जा सकन मेरे जिंदा खुदावन जी, होर इस्तेमाल करो, ब्लेस करो मेरे सामर्थी परमेश्वर। मैं पास्टर परम जी की फैमिली में ब्लेस कर दी, उनकी बेटी दास पिता परमेश्वर जी उसमें शुक्र ब्लेस कर दी, थोड़ा पाक पवित्र कलाम दसदा, आज के बच्चे कल दिन नबी होंगे और मेरा विश्वास है कि वो बेटी तुसी अपनी महिमा लिए चुन ली मेरे जिंदा खुदावन जी और उस अपनी महिमा लिए इस्तेमाल करना मेरे सामर्थी परमेश्वर। और इजाइनिंग्स मिनिस्ट्री होर वधे फले उचाइयां नु छुए मेरे जिंदा खुदावन जी, जिस तरह तुसी प्लान किया होया इस मिनिस्ट्री नु शुरू करन तो लैके होर दुनिया दी उचाइयां तक फैल जाए, हर कोने विच फैल जाए मेरे जिंदा खुदावन जी, हर कोई पिता परमेश्वर जान सके तोड़े नाम नु मेरे सामर्थी परमेश्वर, जीसस नु जान पाए पिता परमेश्वर जी, तोड़े प्रेम नु जान पाए कि सचमुच जिंदा खुदावन दी ही एक खुदावन है जो सच्ची शांति और आनंद दिंदा, जो लाइफ दिंदा मेरे जिंदा खुदावन जी, सानू जिंदगियां दित्तियां, तोड़ा नाम एक जीवन है मेरे जिंदा खुदावन जी, तुसी जिस तरह सानू सब नू जीवन दिता मेरे जिंदा खुदावन जी, उन्हां लोकां नू भी जीवन दो, उन्हां दे अंदर भी प्रकाश आए, तोड़े वचनां दा प्रकाश आए मेरे जिंदा खुदावन जी, क्योंकि तोड़ा पाक पवित्र कलाम दसदा कि वचन दे ज्ञान तो बिना लोग निराश हो रहे, नाश हो रहे मेरे जिंदा खुदावन जी, उन्होंने निराशा खत्म हो जाए, जिस तरह से मेरी लाइफ में निराशा को खत्म करके मैनू ब्लैस किया है, मैनू जीन की आशा दी, अपने वचनों मेरे अंदर भरिया, इस तरह ही मेरे जिंदा खुदावन जी तुसीं उन्हां लोकां दी जिंदगियां नूं बदल दो, चेंज करो और अपनी महिमा लई उन्हां नूं चुन लो मेरे सामर्थी परमेश्वर। मैं तुहाडा धन्नवाद करदी हां हर एक चीज़ लई पिता परमेश्वर, जो इस मीटिंग नूं सुबह तो लैके हुण तक जिन्नी देर चली मीटिंग तुसीं संभाल के रखिया मेरे जिंदा खुदावन जी, और आने वाले जिन्ने भी अगे मेरे भैन भरा पिता परमेश्वर जी एवेंजलिस्ट और वर्शिपर साने, उन्होंने भी शुक्र ब्लेस करना, जो आ चुके उन्होंने भी अपनी महिमा लई होर इस्तेमाल करना मेरे जिंदा खुदावन जी। मैं फिर तो पास्टर यूनस जी का थैंक्स करती हैं, पास्टर मुकाम जी का थैंक्स करती हैं जिन्होंने मैंने अज इस लाइक बनाया कि मैं वचन तुहाडे नाल शेयर कर सकां, मेरे वास्ते दिन रात जो प्रार्थना कर रहे सब मेरे भैन भरा, मैं उन्होंने भी धन्यवाद करती हैं और विश्वास करती कि जिन्होंने ने अज वचन नूं सुनिया उनकी लाइफ चेंज हो चुकी मेरे जिंदा सारी महिमा सारा जलाल तुहाडे नाम दिंदी जिंदा खुदावन जी, और इस प्रार्थना नूं मंगदी तुहाडे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह दे सिर आमीन हालेलुया। सारे जय मसीह।